Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered of God. They are ordered of God. Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered of God. In the time of trouble, God will uphold him. God will preserve him. God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of God. Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered of God. They are ordered of God. Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered of God. In the time of trouble, God will uphold him. God will preserve him. God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of God. Amen. Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered of God. They are ordered of God. Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered of God. In the time of trouble, God will uphold him. God will preserve him. God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of God. In the time of trouble, God will uphold him. God will preserve him. God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of God. And in the time of trouble, God will uphold him. God will preserve him. God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Holy We worship Spirit. you, we worship you, we worship The steps of a righteous man, Amen. they are not ordered by men, they are Amen. ordered by God. Amen. Hallelujah. Sometimes bad things happen to good people. But the scripture says in the time of trouble, like God supported Job, Amen. Amen. God will uphold him. Amen. Amen. God will preserve Amen. him. Amen. God will sustain him. Hallelujah. And God will lift Worship him you. up. Amen. Worship you. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. The Amen. Bible says God turned the captivity of Job around. Amen. Gave him twice as much as he had earlier. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம், ஜெபிப்போம். Father, in Jesus' blessed name, we thank you for this wonderful day. இயேசு என்னும் மேலான நாமத்தினாலே இந்த அருமையான நாளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் பிதாவே. We invite your blessed Holy Spirit to cover us and to lead us and to guide us into all truth. ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களை மூடி மறைத்து சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தி எங்களுக்கு வழிகாட்டி அருளும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். May he overshadow us. அவர் தாமே எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். May his voice be heard clearly. உம்முடைய சத்தம், அவருடைய சத்தம் ஆண்டவரே மிக தெளிவாக கேட்கட்டும். Oh Lord, I pray that the blessed Holy Spirit will give understanding to each one of us. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே மேலான பரிசுத்த ஆவியானவரே புரிந்து கொள்ளுதலை தந்தருளும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். May your word go forth mightily anointed to accomplish the purpose for which it was sent. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை அபிஷேகிக்கப்பட்டதாக என்ன நோக்கத்தோடு கூட அனுப்பப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு இந்த வேளையில புறப்பட்டு செல்லட்டும். Let every individual listening to the sound of my voice
understand fully well their godly inheritance. அவர்களுடைய தெய்வீக சுதந்திரத்தை இந்த வேளையிலே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். May the word of God penetrate darkness. ஆண்டவரே, எல்லா அந்தகாரத்துக்கும் ஊடுருவி தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வேளையிலே புறப்பட்டு செல்லட்டும். And let the light of the glorious gospel of Jesus shine forth. இயேசு கிறிஸ்து என்னும் மகிமையான நற்செய்தி இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே பிரகாசமாய் விளங்கட்டும். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். And amen. ஆமென். Hallelujah. Well, we are continuing on our teachings on how God makes available to us as believers wonderful opportunities in our life every day. அனுதினமும் விசுவாசிகளாய் இருக்கக்கூடிய நமக்கு தேவன் தாமே தம்முடைய சந்தர்ப்பங்களை எப்படியாக தந்து வருகிறார் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். அதை தொடர்ந்து இன்றைய நாளிலும் பார்க்க இருக்கிறோம். We are now looking at how God gives us an opportunity to walk with the right discernment of how specific anointings work. எப்படியாக விசேஷமான அபிஷேகங்கள் செயல்படுகின்றன என்பதை குறித்து நாம் இந்த நாட்களிலே பார்த்து வருகிறோம். And in the process we are studying about how the Bible gives us certain keys to understanding the anointing that flows in your life as well as in the life of others. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலும் பாய்ந்தோடுகிற அபிஷேகத்தை கண்டு அதை எப்படியாக திறந்து பெற்றுக்கொள்வது என்பதற்கான திறவுகோல்களை குறித்தும் நாம் இந்த நாட்களில் வேதாகமத்திலிருந்து பார்த்து வருகிறோம். If you will turn with me please to 1 Corinthians chapter 12 and verse 7. This morning before we begin I'd like to read to you this verse from 1 Corinthians chapter 12 and verse 7. இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக எடுத்துக்கொண்டு வேத வசனம் 1 கொரிந்தியர் 12:7 வசனம், அந்த வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய வேதாகமத்தை நாம் திருப்பலாம். But the manifestation of the Spirit, it is given to every man to profit withal. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு என்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. That means when the Holy Spirit manifests himself in your life or in the life of others, the understanding that God wants us to have is that we have to profit from it. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ ஆவியானவருடைய அந்த அபிஷேகம் வெளிப்படும்போது அந்த வெளிப்படுதலினாலே உண்டாகக்கூடிய பலனை பெற்றுக்கொண்டு நாம் அனுபவிக்க வேண்டியது நம் மீது விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது. If you have a highlighter, I want you to highlight this in your Bible, the particular word profit. உங்கள் வேதாகமத்தில் பிரயோஜனத்திற்கென்று என்று ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை இருக்கிறது. அதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படிக்கு நான் விரும்புகிறேன். Is it important to highlight a word like that? Yes. இப்படியாக வருகிற வார்த்தையை நாம் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்வது அவசியமா என்றால் அவசியமே. Because when you understand the basic purpose in which the anointing manifests itself, then you begin to understand that the end result must be your profiting from the manifestation. அபிஷேகமானது எந்த அடிப்படையிலே வெளிப்படுகிறது என்பதை நாம் சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ளும் போது அந்த அபிஷேகத்தினாலே வரக்கூடிய பலனையும் நாம் பெற்று அனுபவிக்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். Remember what I shared with you some time ago? I told you that the anointing is always purpose driven. சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் சொன்னதை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அபிஷேகம் என்பது எப்பொழுதும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு கூட செயல்படுவது என்று சொல்லி சொன்னேன். That means there is a purpose in which the anointing works. அபிஷேகம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு கூட செயல்படுகிறது. God doesn't give a part of himself just for the sake of it or just for the fun of it. ஏதோ ஒரு வேடிக்கைக்காகவோ அல்லது ஏதோ கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ தேவன் தம்முடைய ஒரு பங்காக இருக்கக்கூடியதை கொடுப்பது இல்லை. He doesn't just operate without a purpose. ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் இல்லாமல் தேவன் ஒருபோதும் செயல்படுவது இல்லை. He is a God of great design and purpose. தேவன் எப்பொழுதும் மிக அழகாக வடிவமைப்பவர், நோக்கங்களை உரியவர். And that's why we are going to continue learning some more keys this morning from the word of God that will profit each one of us, I believe.
நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடிய மேலுமான சில திறவுகோல்களை இந்த நாளிலே வேத வசனங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். I have shared with you 5 keys to understanding the anointing that flows through your life and in the life of others. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் மற்றவருடைய வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் பாய்ந்தோடுகிற அபிஷேகத்தை திறக்கக்கூடிய திறவுகோல்கள் 5 ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். And this morning I'd like to continue sharing with you some more. தொடர்ந்து இந்நாளிலும் மேலும் சில திறவுகோல்களை குறித்து சொல்ல இருக்கிறேன். You can write them down. The 6th key that I'll be dealing with is how an increase of the anointing will increase order in your life. அபிஷேகமானது பெருகும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நேராகக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நேராகக்கூடியது சம்பவிக்கும் என்பதே 6வது திறவுகோல். நீங்கள் குறித்து கொண்டால் நலமாயிருக்கும் என்று நான் விரும்புகிறேன். I want you to turn with me please to 1 Corinthians chapter 14 and we are going to read verse 40 please. நாம் 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்தை வாசிக்க இருக்கிறோம். Let all things be done decently and in order. சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவது. Now, the background to this verse is found in everything Paul has been teaching the church till now from the previous chapters. முந்தைய அதிகாரங்களிலிருந்து இதுவரைக்கும் பவுல் சபைக்கு என்ன போதித்தாரோ அந்த இந்த வசனத்துக்கு பின்னணியாக கொண்டு நாம் பார்க்க வேண்டும். Remember, he tells us in the same chapter, verse 33, God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. இதே அதிகாரத்தில் 33ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது தேவன் கலகத்திற்கு தேவனாய் இராமல் சமாதானத்திற்கு தேவனாய் இருக்கிறார், பரிசுத்தவான்களுடைய சபைகள் எல்லாவற்றிலேயும் அப்படியே இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக பவுல் எழுதுகிறார். Somewhere God wants us to understand as Christian believers that confusion and order are 2 different areas altogether. கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாகிய நாம் கலக்கமுற்றிருத்தல் அல்லது குழப்பத்திற்கும் ஒரு கிரமமாய் இருக்கக்கூடியதற்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். God doesn't want believers to live in confusion and to think the anointing creates confusion. விசுவாசிகள் குழப்பத்திற்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டு அவர்கள் அபிஷேகம் குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது என்று சிந்திக்க கூடாது என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். Even with the proper expression of the 9 gifts of the Holy Spirit, Paul wants the church to understand that it is God's will that there will be order even in the way the Holy Spirit manifests himself. பரிசுத்தாவியின் வரங்கள் 9 குறித்து பவுல் சொன்ன பிறகு அவர் அந்த பரிசுத்தாவியானவரின் அந்த வரங்கள் வெளிப்படும் போது அது கிரமமாக இருக்கும் என்பதை குறித்தும் பேசுகிறார். Now most people think that because the Holy Spirit is in manifestation, he destroys order or breaks with order. பரிசுத்தாவியினர் தாமே வெளிப்படுகிறபடினால் அவர் கிரமத்தை அவர் அதம் பண்ணி போடுகிறார் அல்லது ஒழுங்கு இல்லாதபடிக்கு செயல்படுகிறாரோ என்று சொல்லியதாக சிலர் நினைக்கிறார்கள். But what most people are yet to learn is that God honors order in a very strong way. அநேகர் இன்றைக்கும் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது தேவன் கிரமமாய் செயல்படுவதற்கு அவர் கனம் கொடுக்கிறவர் என்பதை புரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். Today I'd like to share with you about how order and not confusion is the altar on which the sacrifice is laid. ஒரு ஒழுங்கும் அல்லது கிரமமாய் இருக்கக்கூடிய பலிபீடத்தின் மீதே பலியானது வைக்கப்படுகிறது, அது செலுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் இந்த நாளில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You must understand this very clearly, because today, unless you understand how God works, you will not see how acceptance of the sacrifice
takes place. தேவன் தாமே எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்பதை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளாதிருப்பீர்களானால் எப்படியாக பலியானது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாதவர்களாகவே காணப்படுவீர்கள். So I want you to write that down as I repeat it again. Order becomes the altar on which the sacrifice is laid. ஒழுங்கு அல்லது கிரமமாய் செய்யுதல் என்பதன் மீதே பலியானது செலுத்தப்படுகிறது என்பதை நான் திரும்ப சொல்கிறேன். நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். It's so clear that we need to go back to the book of beginnings to see how God wanted order to be a major place in the life of the believer. ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே ஒழுங்கான செயல்கள் இருக்க வேண்டும், கிரமமான செயல்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு ஆதியிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்களை சென்று நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Come with me to Genesis chapter 22, and I want to read to you about how the faith man called Abraham honored God when he came to sacrifice Isaac. ஈசாக்கை பலியிடும்படியாக ஆபிரகாம் வந்தபோது எப்படி ஒழுங்காக நடந்து கொண்டார் விசுவாசியாகிய ஆபிரகாம் என்பதை குறித்து ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். I want to read to you so you will understand. Have a highlighter with you, please, as you open your Bibles to Genesis chapter 22, and we are going to see something amazing from this place this morning. இந்த காலையிலே நம்மை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய சத்தியத்தை இந்த இடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும் கருவி இருக்குமானால் உங்கள் வேதாகமத்திலே இந்த வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Now, the Bible tells us in Genesis 22 and verse 3 that Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேணம் கட்டி தன் வேலைக்காரரில் 2 பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகனபலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான். Abraham is seen rising up early in the morning and going with a preparedness to offer the burnt offering. அந்த சர்வாங்க தகனபலியை கொடுக்கும்படியாக ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து ஆயத்தப்பட்டு சென்றதை இங்கே பார்க்கிறோம். The preparation involves taking the necessary wood for the building of an altar. அங்கே பலிபீடத்தை கட்டும்படியாக தேவையானவற்றை அங்கே வேண்டிய மரக்கட்டைகளை அவர் எடுத்துக்கொண்டு ஆயத்தப்பட்டு சென்றதை நாம் பார்க்கிறோம். Now, as you read Genesis chapter 22, the Bible says in verse 6 again, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம். ஆபிரகாம் தகனபலிக்கு கட்டைகளை எடுத்து தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மேல் வைத்து தன் கையிலே நெருப்பையும் கத்தியையும் எடுத்துக்கொண்டான். இருவரும் கூடி போனார்கள். Then we come to the most important place, which is verse 9. மிக முக்கியமான அடுத்த பகுதிக்கு வருகிறோம். 9ஆம் வசனம். And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. தேவன் அவனுக்கு சொல்லியிருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான். I wanted to highlight that phrase, laid the wood in order. இந்த இடத்திலே அவன் கட்டைகளை
ஒழுங்காக அடுக்கினான் என்று இருக்கிறது. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். I wanted to highlight it because that brings before our eyes how important it is for order to precede sacrifice. பலியை செலுத்துவதற்கு முன்பு ஒழுங்கு அல்லது கிரமம் இருக்க வேண்டும் என்பது நாம் அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த வார்த்தையை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Today people sadly think indiscipline is permissible in God's sight. தேவனுடைய பார்வையிலே ஒழுங்கின்மை அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சிலர் சிந்திக்கிறார்கள். அது தவறு என்று நான் சொல்கிறேன். And they think that it's possible for people to live in an indisciplined way because they think that that's the way it is how a natural man lives and it's acceptable in God's sight. ஒரு இயற்கையான மனிதன் எப்படியாக வாழ்கின்றானோ அப்படியாகவே மற்றவர்களும் ஒழுங்கின்மையாக வாழ்ந்து வந்தாலும் அது தேவனுடைய பார்வையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லியதாக சிலர் நினைக்கிறார்கள். You must know that this was before the Mosaic law came. God was expecting the first man who was called Abraham, the father of faith, to do something that would set the pace for every one of his children to follow. அவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் பின்பற்றும்படியாக மோசேயின் பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக விசுவாசியின் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமினிடத்திலிருந்தே இந்த ஒழுங்கு என்பது அங்கே எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்பட்டிருப்பதை நான் பார்க்கிறேன். Before the sacrifice was laid upon the altar, the wood had to be placed in order. பலிபீடத்தின் மீது பலியானது கிடைத்தப்படுவதற்கு முன்பதாக கட்டைகளானது சீராக அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாயிருந்தது. And this was so strong in the mind of God what this man of faith did, that God would later institute it as a necessity during the Mosaic law. இது மிக அத்தியாவசியமானதாக இருக்கிறபடினாலே தேவனுடைய சிந்தையிலே அவசியமானதாக இருந்தபடியினாலே தான் அங்கே ஆபிரகாம் சீராக கட்டையை அடுக்கினார் என்பது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மோசேயின் பிரமாணங்களுக்கு அடிப்படையாகவும் மாறினது. That's why I want you to understand that the anointing when it comes upon you will not create confusion but will bring order into your life. இதனால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், உங்களிடத்திலே வருகிற அபிஷேகம் அது ஒருபோதும் உங்களுக்குள்ளே அது குழப்பத்தை உண்டு பண்ணாது, அது உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒழுங்கினை உண்டு பண்ணும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். That means if your life has been full of confusion, when the Holy Spirit's anointing comes, He helps you set things in order so that the profitability that comes from His manifestation or His power's manifestation in your life is evident. நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் குழப்பமுற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருப்பீர்களானால் இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு அபிஷேகம் வரும்போது அது உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒழுங்கினை கொண்டு வரும். அந்த ஒழுங்கின் தன்மையினாலே அது ஒரு சீரான வாழ்க்கை, ஒரு பலனளிக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு பெற்றுத்தர வல்லதாக இருக்கு. Let me show you this again from the book of Leviticus chapter 1 please. நான் இதை மேலும் விவரமாக லேவியராகமம் புத்தகம் முதல் அதிகாரத்திலிருந்து உங்களுக்கு எடுத்து காட்டட்டேன். What Abraham did in Genesis chapter 22 and verse 9 is a precedent to what God would institute under the Mosaic law. மோசேயின் பிரமாணத்திலே தேவன் தாமே உள்ளே கொண்டு வந்த ஒரு சட்டத்திற்கு அடிப்படையானதாக இந்த ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரத்தின் 9ஆம் வசனத்திலே ஆபிரகாம் செய்த செயல் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பதை இந்த பகுதியிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். Leviticus chapter 1 please. லேவியராகமம் புத்தகம் முதல் அதிகாரம். I want you to mark these scriptures down. இந்த வேத வாக்கியங்களை நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Because when you understand how order precedes the offering of the sacrifice, then your life also takes on a different dimension of yielding to the Holy Spirit.
பலியானது செலுத்தப்படுவதற்கு முன்பு ஒழுங்கான ஒரு கிரமம் நமக்குள்ளே வரும்போது அது நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பூர்ணமாக நம்மை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு நமக்கு வழி நடத்துவதாக அது இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Leviticus chapter 1 verse 7. லேவியராகமம் புத்தகம் முதல் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar and lay the wood in order upon the fire. அப்பொழுது ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் குமாரர் பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினியை போட்டு அக்கினியின் மேல் கட்டைகளை அடுக்கி. I want you to highlight that phrase, lay the wood in order. அங்கே கட்டைகளை அடுக்கி என்று தமிழிலே இருக்கிறது. ஆனால் ஆங்கில வேதாகமத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது கட்டைகளை அவர்கள் கிரமமாய் அடுக்கினார்கள் என்று இருக்கிறது. How should it be laid? In order upon the fire. அது எப்படியாக அக்கினியின் மீது அது கிரமமாய் அடுக்கப்பட வேண்டும். The fire has always represented God's holiness and his righteous judgment. தேவனுடைய பரிசுத்தத்தையும் அவருடைய நீதியான அந்த நீதியையும் அக்கினியானது எல்லா வேளைகளிலும் அது எடுத்து காட்டுகிறதாக நமக்கு இருக்கிறது. God's holiness expresses itself like fire. தேவனுடைய பரிசுத்தம் அது அக்கினியாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது. That's why the Bible tells us in the New Testament that every man's work will be tried by fire. அதனால்தான் ஒவ்வொருவருடைய கிரியைகளும் அக்கினியினாலே புடமிடப்படும் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் வாசிக்கிறோம். So get this right into your spirit this morning. This is not just an Old Testament requirement. This is very much a New Testament requirement as well, that order must be seen before the sacrifice is offered. பலியானது செலுத்தப்படுவதற்கு முன்பதாக ஒழுங்கு அல்லது கிரமமாக யாவும் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது அது பழைய ஏற்பாட்டிலே மட்டுமல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலும் உரியது என்று சொல்லி நீங்கள் உங்கள் சிந்தையிலே உங்கள் ஆவியிலே முழுவதுமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். And where should the wood be laid in order upon the fire? இந்த கட்டையானது எந்த இடத்திலே சீராக அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டும்? அது அக்கினியின் மீது அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டும். Now look at verse 8 again. மீண்டும் 8ஆம் வசனத்தையும் பாருங்கள். And the priests Aaron's sons shall lay the parts, the head and the fat in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar. அவன் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் துண்டங்களையும் தலையையும் கொழுப்பையும் பலிபீடத்தில் உள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்டைகளின் மேல் அடுக்கி வைக்க கடவர்கள். The tragedy in the church today is that most people never read the book of Leviticus. லேவியராகமம் புத்தகத்தை வாசிக்காதபடிக்கு காணப்படுவது இன்றைய நாளிலே சபையிலே ஒரு சோகமான விஷயமாக இருக்கிறது. And because they never read the book of Leviticus, they never understand the way in which the Holy Spirit's anointing works and manifests itself. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எப்படி செயல்படுகிறார், எப்படியாக வெளிப்படுகிறார் என்பதை புரியாது போனதற்கு காரணம் அவர்கள் லேவியராகமம் புத்தகத்தை சரியான விதத்திலே படித்து அதை புரிந்து கொள்ளாது இருக்கிறதே. God didn't leave the offering of the sacrifice to the creativity of man. மனிதன் தான் எப்படி யோசிக்கிறானோ அப்படியாக பலி செலுத்துதல் காணப்படட்டும் என்று சொல்லியதாக தேவன் விட்டுவிடவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Instead, the Bible tells us very, very clearly, God gives specific instruction on how and what should be sacrificed, and also the method in which it should be done. அதற்கு மாறாக நாம் பார்ப்பது பலியானது என்ன செலுத்தப்பட வேண்டும், எப்படியாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மிக தெளிவாக நமக்கு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. Today, if you look around you, you will find that many people think that the move of the Holy Spirit has to be chaotic. இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல்பாடுகள் அது ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய செயலாக காணப்படுமோ என்று யோசிக்கும்படியாக உங்களை செய்துவிடும். That's how most people in certain groups of places of worship think that the Holy Spirit works. ஆராதிக்கும் இடங்கள் சிலவற்றில் இருக்கும் குறிப்பிடும்படியான கூட்டத்தாரில் அநேகர்
பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படியாகவே செயல்படுகிறார் என சிந்திக்கின்றனர். They think that if the Holy Spirit is at work, then there must be some confusion, there must be something chaotic to show that this is the power of God. பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படுகிறார் என்றால் அங்கே குழப்பம் அல்லது ஒரு கூச்சல் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருப்பதுதான் அது பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்பாடு என்று சொல்லியதாக அவர்கள் யோசிக்கும் அளவிற்கு அவர்களை கொண்டு சென்று விடுகிறது. Even in the way the sacrifice was placed on the wood, it had to be done in order. கட்டைகளின் மீது பலி அடுக்கப்படும் போது கூட அந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு ஒழுங்கு பின்பற்றப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Now come with me a little down to verse 12 and 13 as well. அதற்கு அடுத்து உள்ள 12 13 வசனத்திற்கும் உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்புங்கள். Continuously you will find that phrase, lay them in order. அவைகளை கட்டைகளின் மேல் ஒழுங்காக கிரமமாக அடுக்கி வையுங்கள் என்பதனுடைய அர்த்தம் அங்கே தொடர்ச்சியாக வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். Verse 12, and he shall cut it into his pieces with his head and his fat, and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar. பின்பு அவன் அதை சந்து சந்தாக துண்டித்து அதன் தலையையும் கொழுப்பையும் கூட வைப்பானாக. அவைகளை ஆசாரியன் பலிபீடத்தில் உள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்டைகளின் மேல் அடுக்கி வைக்க கடவேன். But he shall wash the inwards and the legs with water, and the priest shall bring it all and burn it upon the altar. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord. 13 வசனம், குடல்களையும் துடைகளையும் அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக. அவைகளை எல்லாம் ஆசாரியன் கொண்டு வந்து பலிபீடத்தின் மேல் தகனிக்க கடவன். இது சர்வாங்க தகனபலி, இது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகனபலி. Now keep your finger here in Leviticus, and I want you to just turn with me please to the book of Philippians chapter 4 and verse 18. உங்கள் கைகளை நீங்கள் லேவியராம் புத்தகத்திலேயே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் பிலிப்பியருக்கு எழுதின புத்தகம் 4 அதிகாரம் 18 வசனத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை என்னோடு திருப்பும்படியாகவும் நான் விரும்புகிறேன். There Paul is talking about something that was given to him by the Philippian church, and he believes that it had to do a particular work. பிலிப்பு சபையானது பவுலுக்கு ஒன்றை கொடுத்தது. அதை குறித்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்யும்படியாக கொடுக்கப்பட்டது என்பதை குறித்து பவுல் இங்கே எழுதுவதை நாம் பார்க்கிறோம். That's what he tells us in verse 18. இதை குறித்து தான் பவுல் 18 வசனத்திலே பேசுகிறார். But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது, பரிபூர்ணமும் உண்டாயிருக்கிறது. உங்களால் அனுப்பப்பட்டவைகளை சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியுமாக எப்பாப்ரோத்துவின் கையில் வர பற்றிக்கொண்டபடியால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன். I want you to make note of something here. இங்கே ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் கவனிக்கும்படிக்கு நான் விரும்புகிறேன். He is drawing from the book of Leviticus of how the smell of the burnt offering rose up into the nostrils of God. அங்கே சுகந்த வாசனையாக தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியுமாக என்ற வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகள் லேவியராகமத்திலிருந்து பவுல் எடுத்து ஆண்ட வார்த்தைகள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். But remember, order precedes the sacrifice. எல்லா வேளைகளிலும் பலிக்கு முன்பு ஒழுங்கு அல்லது கிரமமாக செயல் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை தயவு செய்து நினைவில் வையுங்கள். How does order come into play in this place in Philippians? இங்கே பிலிப்பியரிலே எப்படியாக ஒழுங்கானது கடைபிடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். I want you to come up a little bit in the same chapter 4
of the book of Philippians. பிலிப்பியரின் 4ஆம் அதிகாரத்தின் முந்திய சில வசனங்களுக்கு நாம் கடந்து சென்றால் அதை குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம். Let's look at how order takes precedence before sacrifice. இந்த பலியிடுதலுக்கு முன்பதாக ஒழுங்காக செயல்கள் செய்யப்பட்டது என்பதை இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். Now let me read to you from verses 6 onwards. 6ஆம் வசனத்திலிருந்து உள்ள வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of a good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. 8ஆம் வசனம் கடைசியாக சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ, நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். What becomes the wood that is laid in order upon the fire? அந்த அக்கினியின் மீது கிரமமாக அடுக்கி வைக்கப்பட்ட கட்டை எதுவாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேண்டும். The Bible tells us here in verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. இங்கே வேதமும் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூட ஜெபத்தினால் வேண்டினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று. So prayer coupled together with thanksgiving becomes the wood upon the fire that is burning so the sacrifice can be offered. பலியானது வைக்கப்பட்டு அது அக்கினியினாலே தகனிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக இங்கே ஜெபமும் அந்த ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய வரக்கூடிய ஜெபத்துக்கு அங்கே அது அந்த கட்டையாக நமக்கு காட்டுகிறது. No amount of giving without the proper laying down of the wood called prayer as well as thanksgiving is going to help a person. ஒரு மனிதனுக்கு போதுமான அளவிற்கு தேவையான அளவிற்கு அந்த ஜெபமும் அந்த ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபம் வெளிப்படாத போது அது போதுமான வெளிப்பாடை உண்டாக்காது. So without prayer, without thanksgiving, if you're just trying to give something, it's going to be like offering a sacrifice without the right order of the wood upon the fire. நீங்கள் அக்கினியின் மீது பலியை நீங்கள் சரியான விதத்திலே செலுத்தப்படாததாக நீங்கள் போதுமான அளவிற்கு ஜெபத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் ஏறெடுக்காது நீங்கள் செய்வது காணப்படும். Now, after this is in order, the Bible says the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. இது ஒழுங்காக கிரமமாக செய்யப்பட்டவுடன் வேத வசனம் நமக்கு இப்படியாக சொல்கிறது, எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்கிறது. Then and only then when you give, does the giving impress God and it rises up as a sacrifice acceptable, well pleasing to God. நீங்கள் கொடுக்கும்போது இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அப்பொழுது என்று இருக்கிறது. நீங்கள் அப்படியாக கொடுக்கும்போது அது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு உகந்ததாக அது மாறுகிறது. That means you can't give without a prayer life and a thanksgiving life in your lives in operation. நீங்கள் செயல்படும் செயல்களிலே ஜெபமும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துதலும் இல்லாதிருக்குமானால் அது சரியான பலனை நமக்கு கொண்டு வராது. It's like somebody who's trying to come and offer something to God on their own terms. ஒருவர் பலியிடுதலை தனக்கு எப்படி வேண்டுமோ அப்படியான விதத்திலே
பலியிடுவதாக அது காணப்படுவதாக இருக்கு. Remember in Leviticus, come back to Leviticus chapter 1, it was forbidden for a man to use his own personal creativity to worship God. இதனால் தான் நாம் திரும்ப லேவியராகமத்துக்கு சென்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தன்னுடைய சொந்த கருத்து அல்லது தன் சொந்த சிந்தையின்படி அவன் பலியிட கூடாது என்று சொல்லி நாம் லேவியராகமத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். God didn't expect a man to just give something to him out of his own understanding. தனக்கு எப்படி புரிந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அப்படியான விதத்திலே தேவன் தனக்கு பலியிடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why I told you that an increase in the anointing will increase order in your life. அதனால் தான் நான் முதலிலே சொன்னேன், நீங்கள் அபிஷேகத்திலே வளரும்போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒழுங்கை அல்லது சீரான கட்டுதலை அபிஷேகம் கொண்டு வரும். If you look at any believer's life who's living in the light of God's word and in the anointing of God's Spirit, you will see that their testimony will run along these particular lines of order. நீங்கள் தேவனுடைய ஆவியானவருடைய வெளிச்சத்திலே அல்லது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் அவர்களிலே இந்த வெளிப்பாடு காணப்படுவதை காண முடியும். Come with me please to the book of James. நீங்கள் என்னோடு கூட யாக்கோபின் புத்தகத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பும்படியாக விரும்புகிறேன். I want you to turn to the book of James and we are going to read from chapter 2 and verse 21. நாம் யாக்கோபின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்க இருக்கிறோம். How important it is for you to understand what Abraham, the father of faith, did in Genesis chapter 22 and verse 9. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் விசுவாசத்தின் தகப்பன் ஆபிரகாம் என்ன செய்தார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. I want you to see how important it is. இது எவ்வளவு முக்கியமானது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். James chapter 2 and verse 21. யாக்கோபின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். It says here, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பலிபீடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரியைகளினாலே அல்லவோ நீதிமானாக்கப்பட்டான். I want you to highlight the word the altar and go back to Genesis 22 and verse 9 to study what the altar was about. இங்கே பலிபீடத்தின் மேல் என்று இருக்கிறதே, இதை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். திரும்ப நீங்கள் ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திற்கு சென்று அந்த பலிபீடத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். The emphasis, I believe, is not on the wood. Emphasis is more upon the way in which the wood was ordered that pleased God for the offering to be laid upon it. அந்த பலிபீடத்தின் மீது பலியானது கிடைத்தப்படுவதற்கு அந்த பலிபீடம் எப்படியாக கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதே தேவனுடைய மிக முக்கியமான வலியுறுத்தலாக இருக்கிறதே அல்லாமல் அங்கே காணப்பட்ட கட்டைக்கு முக்கியத்துவம் தேவன் கொடுக்கவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, no matter how great the pressure was on Father Abraham on that particular day, still he never lost his presence of mind about the way he would present the sacrifice to God upon the altar. அந்த பலிபீடத்தின் மீது பலியானது எப்படியாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக அறிந்தவராகவே அந்த நாளிலே ஆபிரகாம் காணப்பட்டார். அந்த நாளிலோ அவருக்கு இருந்த அழுத்தம் மிக மிக அதிகமான அழுத்தமான சூழ்நிலையிலும் அவர் அப்படியாக நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். That is what worked together in touching the heart of God. இதுதான் தேவனுடைய இருதயத்தை தொட வல்லதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். It is not like some movies depict Abraham going up Mount Moriah and picking up some brambles and bushes and trying to create an altar. சில படங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது அந்த மேரியா மலையின் மீது ஆபிரகாம் சென்று ஏதோ சில புதர்களை எடுத்து அப்படியாக ஒரு பலிபீடத்தை எடுத்து கட்டினதை போல காட்டுகிறார்களே, அப்படியாக அது நடைபெறவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The man of faith Abraham thought through every aspect of the presentation of the sacrifice. விசுவாசத்தின் மனிதர் ஆபிரகாம் பலியிடுதலுக்கு என்னவெல்லாம் தேவை, அவைகளை எப்படி சரியான விதத்தில் செய்திட வேண்டும் என்பதையெல்லாம் பற்றி
முன்கூட்டியே சிந்தித்தார். Today, God wants people in the church who want to learn how to discern the Spirit of God at work, to understand order in the way the Holy Spirit works. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி ஒழுங்கும் கிரமமாக செயல்படுகிறார் என்பதை இன்றைய நாளிலே சபையிலே இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளும் அந்த ஒழுங்கினை நன்றாக சரியான விதத்திலே அறிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். When you see confusion, when you see chaos, don't attribute it to the work of the Holy Spirit. நீங்கள் எங்கெல்லாம் குழப்பத்தையோ அல்லது கலக்கத்தையோ காண்கிறீர்களோ அதை பரிசுத்த ஆவியானவரோடு ஒருபோதும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டாம். Because in the presentation of the sacrifice in Genesis chapter 22 and verse 9, we see how Abraham was so particular that the wood had to be laid in order before Isaac would be bound and placed upon it. ஈசாக்கை கட்டி பலியாக அந்த பலிபீடத்தின் மீது கிடத்துவதற்கு முன்பதாக அங்கே இருந்த கட்டைகள் மிக சீராக அடுக்கப்பட வேண்டும், ஒழுங்காக செயல்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஆபிரகாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Today we have people in the church who are somehow in their hearts always resentful about presenting themselves before God. அவர்களை எப்படியாக தேவனுக்கு முன்பாக நிறுத்துவது என்பதை குறித்து அக்கறை இல்லாதவர்களாக அநேகர் இன்றைக்கு சபையிலே காணப்படுவதாக நாம் காண்கிறோம். Along with that resentment comes a lack of order in their lives. அவர்கள் அதிலே அக்கறை எடுத்துக் கொள்ளாதபடியினாலே அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு ஒழுங்கின்மையும் வருகிறது என்று சொல்லி நாம் அறிகிறோம். They are disorderly in the way they approach God. They have no order or sense of order, and they are doing it with resentment in their heart. அவருடைய இருதயத்திலே அக்கறை இல்லாதவர்களாக, அவர்கள் ஒழுங்கில்லாதவர்களாக தேவனுடைய பார்வையிலே அல்லது தேவனுக்கு முன்பாக அவர்கள் கடந்து வரும்போது எப்படி வர வேண்டுமோ அப்படியாக வராதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். They read their Bible with resentment. They pray with resentment. They give with resentment. They attend prayer sessions or meetings or church gatherings with resentment in their heart. அவர்கள் இருதயத்திலே கொஞ்சமும் அக்கறை இல்லாதவர்களாக அவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள், சபைக்கு வரும்போதும் அதிலே கருத்து செலுத்தாதவர்களாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். To show their resentment, they become more and more indisciplined and disorderly. அவர்களுக்குள்ளே அந்த கருத்து செலுத்தாத தன்மை இருப்பதினாலே அவர்களுக்குள்ளே அதிகமாக ஒழுங்கின்மை பிரவேசிக்கிறது. And they think that God must accept them on the basis of their terms rather than they submit to the terms of God. அவர்கள் எப்படியாக நினைத்துக் கொண்டு வருகிறார்களோ அப்படியான விதத்திலேயே தேவன் தங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களே அல்லாமல் அவர்கள் தேவன் எப்படிப்பட்ட கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார், எந்த நிபந்தனைக்குள்ளாக தேவனுக்குள்ளாக அவருடைய சித்தத்துக்குள்ளாக வர வேண்டும், அவருடைய இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்போ அதற்படியாக வரவில்லை என்பதை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். That's why the Bible tells us that all things must be done decently and in order. இதனால்தான் சகலமும் ஒழுங்கும் கிரமமுமாக செய்யப்பட கடவுது என்று சொல்லி வேத வசனம் நமக்கு கட்டளையிடுகிறது. Because God is not the author of confusion. ஒருபோதும் தேவன் குழப்பத்திற்குரிய தேவன் அல்ல என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். What he is the God of? He is the God of peace. அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன்? அவர் சமாதானத்திற்குரிய தேவன். So that peace begins to stand as a fortress over your mind when you come before God with prayer and thanksgiving in your hearts. உங்கள் இருதயத்திலே ஸ்தோத்திரத்தோட கூட ஜெபத்தோடு கூட நீங்கள் வரும்போது அந்த சமாதானமானது ஒரு கோட்டையை போல உங்கள் சிந்தையை சுற்றி மூடி மறைத்துக் கொள்கிறது. Always remember this when you come before God. இதை நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக வரும் எல்லா வேளைகளிலும் நினைவிலே நிறுத்துங்கள். Whether it's in the presentation of yourself as a sacrifice before God, or your giving is being presented before God as a sacrifice, remember it has to be offered upon the altar that has been built with the proper laying down of order in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒழுங்கும் கிரமமாக செய்யப்பட்ட அந்த சீரான செயல் மீது அல்லது பலிபீடத்தின் மீதே நீங்கள் உங்களையே பலியாக
தரும்படிக்கு வரும்போது அல்லது பலியாக எதையேனும் தேவனுக்கென்று செலுத்தும்படியாக வரும்போது செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Even when you read the book of Revelation, நீங்கள் வெளிப்படுத்தலின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது you will never find in the book of Revelation a break with order in worship in the heavens. பரலோகத்திலே நடைபெறும் ஆராதனையிலும் கூட எந்த விதமான ஒரு குழப்பமில்லாத சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். I want you to turn with me please to Revelation chapter 4. என்னோடு கூட வெளிப்படுத்தலின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Is this important for us? I believe it's very important for us. இது ஐயா நமக்கு முக்கியமா என்று சொல்லி கேட்டீர்களானால் நிச்சயமாக முக்கியம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். Because this is one of the major revelations that God gives the church about what is happening in heaven. பரலோகத்திலே எப்படியாக செயல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை குறித்து சபைக்கு தேவன் தாமே கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான வெளிப்பாடாக இது இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Now, when you read Revelation chapter 4, you see how there is complete order in the events that are taking place in heaven during worship. ஆராதனையின் வேளையிலே ஒவ்வொரு செயல்களும் எப்படியாக ஒழுங்கும் கிரமமாக செய்யப்படுகிறது என்பதை நாம் வெளிப்படுத்தலின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். And there also in the book of Revelation chapter 4, a direct mention of the Holy Spirit as being the seven spirits of God is given to us so you can understand it even better. இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ளும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் 7 ஆவியானவராக அங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தலின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Now let's read please from verse 4 onwards. வெளிப்படுத்தலின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலிருந்து உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். And round about the throne were 24 seats. Upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. 4ஆம் வசனம் 5ஆம் வசனம், அந்த சிங்காசனத்தை சூழ 24 சிங்காசனங்கள் இருந்தன. 24 மூப்பர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன். அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, the second beast like a calf, the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பளிங்குக்கு ஒப்பான கண்ணாடி கடல் இருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் 4 ஜீவன்கள் இருந்தன. அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்களால் நிறைந்திருந்தன. முதலாம் ஜீவன் சிங்கத்திற்கு ஒப்பாகவும், 2ஆம் ஜீவன் காளைக்கு ஒப்பாகவும், 3ஆம் ஜீவன் மனுஷ முகம் போன்ற முகமுள்ளதாகவும், 4ஆம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தன. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. அந்த 4 ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்றும் அவ்வாறு சிறைகுள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவளுமாயிருந்தன. அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன. Now look at verse 9. And when those beasts give glory, honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor and power, for thou hast created all things,
and for thy pleasure they are and were created. 9ஆம் வசனம், மேலும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு அந்த ஜீவன்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது 24 மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைத்து, கர்த்தாவே தேவரீர் மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு பாத்திரராயிருக்கிறீர். நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர். உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது என்றார்கள். So you see here in Revelation chapter 4 that every time the four beasts are seen worshipping God with their voices, then and only then do you find the 24 elders doing something and worshipping God with their voices as well. வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரத்திலே இங்கே சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவருக்கு முன்பாக அந்த 4 ஜீவன்களும் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து வந்த செயலை பார்த்த பிறகு 24 மூப்பர்களும் ஒன்றை செய்து அதற்கு பின்பு அவர்களும் ஆராதிப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். There is no haphazard worship. There is no confusion before the throne of grace. அந்த கிருபையின் சிங்காசனத்திற்கு முன்பதாக எந்த ஒரு குழப்பமோ அல்லது கலக்கமோ காணப்படவில்லை என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும். There is no out of order worship that comes from any other source or any other person assembled there, except the way in which the order of worship goes on in heaven. அங்கே பரலோகத்திலே அந்த ஆராதனையின் வேளையிலே அங்கே ஒழுங்காக எப்படியாக செய்யப்பட வேண்டுமோ, யாராலே செய்யப்பட வேண்டுமோ அவர்களாலவே செய்யப்பட்டதே அல்லாமல் வேறு ஒருவர் புகுந்து வேறு ஒன்றை செய்வதாக அப்படியாக எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லை என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That's why it's good for us today in the body of Christ to choose to understand the manifestation of the Spirit in accordance with the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட தேவனுடைய அபிஷேகம் ஆவியானவர் வெளிப்பட வேண்டும் என்ற நாளிலே சபையிலே என்று சொல்லியதாகவும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். If we see confusion, if we see chaos, we need to know that God cannot be the author of confusion and chaos. அந்த இடத்திலே குழப்பமோ அல்லது கூச்சலோ காணப்படுமானால் அது பரிசுத்த ஆவியானவரால் வந்ததல்ல, அவர் குழப்பத்திற்கு காரணர் அல்லவே என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Everything seems to go on according to one particular order that God has ordained for worship and praise to come before him and to be presented to him. அவருக்கு முன்பாக வந்து அதை எப்படியாக அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஒழுங்கினை தேவன் தாமே நியமித்திருந்தார். அந்த நியமத்தின்படியே அங்கே ஆராதனையானது ஏறெடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Now I want to share with you on another key, the seventh key to understanding the anointing. நாம் இந்த அபிஷேகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான அடுத்த 7வது திறவுகோலை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டட்டேன். The anointing turns common things and makes them uncommon weapons. அபிஷேகமானது சாதாரணமான ஒன்றை எடுத்து அதை அசாதாரணமான ஆயுதமாக மாற்றி விடுவதை நாம் பார்க்கிறோம். I want you to know that the rod in Moses' hand that we read of in Exodus chapter 4 was not a very uncommon weapon for a shepherd in his days. அந்த நாட்களிலே காணப்பட்ட ஒரு ஆட்டிடையர் கரத்திலே காணப்பட்ட சாதாரணமான ஒரு கருவியாக ஆயுதமாக அல்லது ஒரு பொருளாகத்தான் அந்த கோல் இருந்தது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். Exodus chapter 4 please, and I want you to read verses 2 and 3 with me. Have a highlighter with you because we are going to see something interesting before I close this morning. இந்த காலையில் இந்த செய்தியை முடிக்கும் முன்பதாக ஒரு அருமையான ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் ஒரு செயலை உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டிவிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன். யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை திருப்பும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். And the Lord said unto him, what is that in your hand? And he said, a rod. யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம்,
கர்த்தர் அவனை நோக்கி உன் கையில் இருக்கிறது என்ன என்றார். ஒரு கோல் என்றான். And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from it. அதை தரையிலே போடு என்றார். அவன் அதை தரையிலே போட்டபோது அது சர்ப்பமாயிற்று. மோசே அதற்கு விலகி ஓடினான். Now God was asking Moses a question, not because God didn't know the answer to what the question was. அந்த கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்ன என்று தெரியாதவராக தேவன் கேட்கவில்லை. ஆனால் தேவன் தாமே மோசேயினிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்பதாக பார்க்கிறோம். God wanted Moses to see that something that was lifeless in his hand could spring to life when the anointing or the power of God came upon it. உயிரற்ற பொருளாக தன்னுடைய கரத்திலே இருக்கக்கூடியது தேவனுடைய அபிஷேகம் அல்லது வல்லமை இறங்கும் போது அது உயிருள்ளதாக மாறக்கூட வல்லது என்பதை மோசே அறிந்து கொள்ளும்படியாக அதை கேட்கிறார். The rod was an inanimate object. அங்கே அவனுடைய கரத்திலே இருந்தது ஒரு உயிரற்ற ஒரு பொருளை அங்கே மோசே பெற்றிருந்தார். But the moment he threw it on the ground, acting on the word of God, the Bible says this object that was lifeless, inanimate, became an animate being. தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே அவர் செயல்பட்டு தரையிலே போட்டபோது அந்த உயிரற்ற பொருள் உயிருள்ள ஒரு சர்ப்பமாக மாறினதை பார்க்கிறோம். In other words, the anointing that comes upon a man will bring to life things that look lifeless. உயிரற்ற ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றினை செயல்படுத்த வல்லதாக ஒருவரிடத்திலே வரக்கூடிய அபிஷேகம் மாற்ற வல்லது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And the moment it comes to life, the Bible says Moses ran away from it. அது உயிருள்ளதாக மாறினவுடனே மோசே அதை விட்டு விலகி ஓடினான் என்று சொல்லி வேதாகமம் சொல்கிறது. In other words, when the anointing begins to work, it moves you in the direction to do something that is in line with God's will and God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றபடியே நீங்கள் செயல்படும் ஒரு திசைக்கு நேராக தேவனுடைய அபிஷேகம் வரும்போது அது உங்களை நகர்த்தி வந்தவுடன் செயல்படுத்திவிடும் என்பதை இந்த பகுதியிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Come with me please to Exodus chapter 14. நீங்கள் என்னோடு கூட யாத்ராகம புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள். Let's quickly read this and close. இந்த வசனங்களை வாசித்து நாம் முடிக்க இருக்கிறோம். Verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward, but lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of it. யாத்ராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனம். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன? புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு. நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்துவிடு. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள். What was the purpose for which the anointing was given? The anointing was given to enable God's people to go forward and to cross an impossible obstacle on dry ground. இந்த அபிஷேகம் என்ன நோக்கத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். அந்த அபிஷேகம் அங்கே இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் அதுவரைக்கும் அசாத்தியமானதாக இருந்த ஒன்றை கடந்து வெட்டாந்தரை வழியாக செங்கடல் ஊடாக அந்த நாளிலே புறப்பட்டு செல்லும்படியாக அவர்களுக்கு உதவியது. That was the purpose of God. That was the will of God. So the anointing was on the rod for a purpose. So when the rod was stretched out against the waters were divided. அதுவே தேவனுடைய நோக்கம், தேவனுடைய சித்தமாய் இருந்தது. அந்த நாளிலே அந்த கோலானது அந்த செங்கடலுக்கு நேராக நீட்டப்பட்ட போது அந்த செங்கடலானது இரண்டாக பிளந்தது. And what was impossible became possible. அந்த இடத்திலே நடந்ததுதான் என்ன? அசாத்தியமானதாக இருந்த ஒன்று சாத்தியமாயிற்று. In a moment's time, the entire seabed
had become dry ground for the Israelites. ஷன பொழுதிலே அங்கே திரண்டிருந்த தண்ணீர் வற்றி அங்கே அது வெட்டாந்தரையாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மாறியது. Now look at verse 21. இப்பொழுது 21 வசனத்தை பாருங்கள். And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. 21 வசனம். மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் ரா முழுதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார். ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று. I believe God has a word for you this morning. உங்களுக்கு நேராக தேவன் தாமே தருகிற ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை இப்பொழுது வருகிறது என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். That as the anointing comes upon you, you as a Christian believer can move forward, and what appears to be so impossible, unsurmountable, something that is unshakable, will give way before you and be divided before the anointing that is at work in your life. உங்களிடத்திலே விசுவாசியாக உங்களிடத்திலே அபிஷேகம் வரும்போது இதுவரைக்கு அசாத்தியமானதாக என்னால் முடியாது நிறைவேற்ற முடியாது என்று காணப்பட்ட ஒன்று இந்த வேளையிலே சாத்தியமானதாக நிறைவேறக்கூடியதாக உங்களுக்கு மாறக்கூடிய தருணம் இது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Not only will the waters be divided, but a passage through them which would be dry ground will be made available for you. அந்த இடத்திலே கடலானது இரண்டாக பிளந்தது என்று சொல்லியதாக நாம் பார்ப்பது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் கடந்து செல்வதற்கு ஏற்றவனமாக அது வெட்டாந்தரையாகவும் மாறினது. So be of good cheer. ஆகவே மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். If things have been troubling you by all that has transpired in the last couple of months, I want to encourage you to look to the word of God and the power of God to help you move forward in life. கடந்த சில மாதங்களாக நடந்த சம்பவங்களினாலே ஒருவேளை மனம் சோர்வுற்றவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் இந்த வேளையிலே தேவனை நோக்கி அவருடைய கரத்தை நோக்கி அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நீங்கள் திரும்புங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Regardless of the opposition, regardless of the challenges you face, believe that you can move forward by the power and the anointing of the Holy Spirit. உங்களுக்கு எதிராக வருகிற எதிர்ப்பு அல்லது சவால் அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நீங்கள் தேவன் தாமே காட்டும் திசைக்கு நேராக இந்த வேளையிலே முன்னேறி செல்ல முடியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். God will not fail you. தேவன் ஒருபோதும் உங்களை கை விடுவது இல்லை. Why? Because the anointing has never known to fail a man. ஏனென்றால் ஒரு மனிதனை கைவிட்டதாக அபிஷேகம் எந்த நாளிலும் இருந்ததில்லை. The anointing has never failed to work what God has wanted it to do. தேவன் தாமே தாம் என்ன நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டிருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றியே அபிஷேகம் தீரும். The flesh may be weak, human beings may be weak, people may be fallible, but the power of God is infallible. மாம்சம் அது பலவீனமானது, மனுஷர்கள் கைவிடக்கூடியவர்கள், நம்முடைய சிந்தை கைவிடக்கூடியது, ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவரோ ஒருபோதும் நம்மை கைவிடாதவர். Be encouraged this morning. ஆகவே இந்த காலைவேளையிலே நீங்கள் உற்சாகம் கொள்ளுங்கள். Remember the anointing when it came upon that rod on that day for it to split the Red Sea was a definite sign to the children of Israel that all the 450 years of bondage was being put behind them. அவர்களுக்கு பின்னாக முறிந்தோடும்படியாக 450 வருடங்கள் அவங்களிலே காணப்பட்ட அடிமைத்தனை வாழ்வு பின்னே சிதறடித்து போகும்படியாக அந்த நாளிலே அந்த கோலின் மீது இறங்கின அபிஷேகம் அவருக்கு முன்பாக ஒரு அதிசயத்தை செங்கடலை இரண்டாக பிளந்து அந்த நாளிலே நிறைவேற்றினது போல உங்களுக்கும் இந்த வேளையிலே நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. God wanted them to forget the past. He wanted them to forget all the things that they had gone through as slaves. Now he wanted them moving forward as his people, being led by him, who would hear from him by day and by night.
அவர்கள் கடந்த காலத்திலே என்ன சம்பவத்தை எல்லாவற்றையும் மறந்து அடிமைகளாய் அவர்கள் பட்ட எல்லாவற்றையும் மறந்து இந்த நாளிலே இஸ்ரவேலின் மக்களாக தேவனின் மக்களாக செங்கடலை கலந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு கூட அவர்கள் உள்ளே கடந்து செல்லும்படியாக தேவன் அவர்களை வழி நடத்தினார். Be encouraged, my friend. ஆகவே இந்த வேளையிலே நீங்கள் உற்சாகம் கொள்ளுங்கள். Remember, the word of God is the surest anchor for you and me in these troubled days. இந்த விதமான குழப்பமான நாட்களிலே உங்களுக்கும் எனக்கும் மிகவும் அசைவற்ற ஒரு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் நங்கூரமே என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். And with the word of God comes the Holy Spirit's power and anointing to keep us strong and moving forward. தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகமும் நாம் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக இந்த வேளையிலே இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் ஜெபிக்கும்படியாக தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி இந்த வேளையிலே பார்ப்போம். We are going to look to the Lord for his grace and mercy at this time to uphold us and keep us. நம்மை தாங்கி பாதுகாக்கும்படியாக தேவனுடைய கிருபை தாமே இரக்கத்திற்காக இந்த வேளையிலே நாம் அவரிடத்திலே கேட்போம். Believe me, God will not fail you. நிச்சயமாக நம்புங்கள், தேவன் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடுபவர் அல்ல. Let's pray, please. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you for turning what is common and making it uncommon. ஒரு சாதாரணமான ஒன்றை அசாதாரணமாக எங்களுக்காக நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த வேளையில மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் பிதாவே. Thank you for the power of God that comes upon your people to make all these things possible. இந்த செயல்கள் எல்லாம் சம்பவிப்புகளாக மாறுவதற்கு உம்முடைய ஜனத்தினிடத்திலே உம்முடைய வல்லமை இந்த வேளையிலே பாய்ந்தோடி வருகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Thank you because the anointing will remove disorderliness from people's lives, so Father. ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற எல்லா குழப்பங்களையும் மாற்றி எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கும் சீராகவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. The Bible tells us that we are not to be disorderly, we are not to be busybodies in other people's affairs, but we are to be people who can yield our lives to you every day. ஆண்டவரே, மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலே மூக்கை நுழைக்கிறவர்களாகவோ அல்லது நாங்கள் ஆண்டவரே குழப்பமுற்றவர்களாக இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே நீர் எப்படியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒழுங்காக கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று இருக்கிறீரோ அப்படியான வாழ்க்கை வாழ நாங்கள் விரும்புகிறோம் அப்பா. May your word bring to pass every blessing that you have in store for your people. உம்முடைய ஜனத்திற்கென்று நீர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை உம்முடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வேளையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கட்டும். You are not ignorant of the affairs of men or the things that are happening in the world right now. மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அல்லது உலகத்தில் தற்சமயம் என்ன நடந்து வருகின்றது என்பது நீர் அறியாதது அல்லவே அப்பா. You are not ignorant of the things that are happening even this very moment in time. ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலும் உலகத்திலே என்ன நடக்கிறது சம்பவிக்கிறது என்பதை அறியாதவராக நீர் இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Therefore we entrust every aspect of our lives into your hand. Spirit, soul, body, we declare we belong to you. ஆண்டவரே, எங்களுடைய முழுவற்றையுமாக ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை இந்த வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் படைக்கிறோம் அப்பா. You will turn losses into gains. ஆண்டவரே, நாங்கள் இழந்தது நஷ்டப்பட்டது என்று இருக்குமானால் அவைகளை நீர் இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே ஆதாயமாக மாற்றி தருவதற்காக உமக்கு நன்றி. You will turn weakness into strength. ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ளே பலவீனமாக காணப்படுகிறவற்றை இந்த வேளையிலே நீர் பலமாக மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி. You will turn foolishness into divine wisdom. ஆண்டவரே, எங்களுடைய மதி இனத்தை இந்த வேளையிலே உம்முடைய தெய்வீக ஞானமாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. You will turn everything that was a thing of sadness and make it a
time of rejoicing once again. ஒருவேளை ஆண்டவரே நாங்கள் சோகப்படுத்துகிறது சோகமுறுகிறது இதனால் என்று இருக்குமானால் அதை ஆண்டவரே மகிழ்ந்து களி கூற ஒன்றாக எங்களுடைய வேலையாக இந்த வேலையை நீர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. And all this will happen because of your anointing. ஆண்டவரே இவைகள் யாவும் உம்முடைய அபிஷேகத்தினாலே தான் ஆகும். It will happen because of your power. ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையினாலே தான் இவைகள் யாவும் ஆகும். It will not happen because of the psychological projections of a man's mind. அல்லது ஒருவேளை மனிதனுடைய சிந்தையிலிருந்து எழும்புகிற அவனுடைய உளரீதியானவைகளினால் இவைகள் நடப்பது என்பதாக இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம். This will only happen by your Holy Spirit's working, O Lord. இவைகள் யாவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் இறங்கி செயல்படும்போது செயல்படுவதினாலேயே ஆகின்றது என்று அறிந்திருக்கிறோம். In the name of Jesus, I command every uncleanness to leave in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா அசுத்தங்களும் புறப்பட்டு ஓடி போகட்டும் என்று கட்டளையிடுகிறேன். In the name of Jesus, whatever is tormenting or troubling your people, may they come to nothing in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய பிள்ளைகளை ஒருவேளை கலக்கமுற செய்கிறதாக எது இருந்தாலும் அது இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒன்றும் இல்லாது போவதாக. May the peace of God stand as a strong fortress around their minds, O Lord. அவருடைய சிந்தையை சுற்றி ஆண்டவரே தேவனுடைய சமாதானம் இந்த வேளையில் ஆண்டவரே ஒரு கோட்டையாக பாதுகாவலாக மூடி மறைக்கட்டும் அப்பா. Blood cover every person, every household and every individual, O Father. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் இந்த வேளையிலே உம்முடைய இரத்த கோட்டைகளை மூடி இந்த வேளையிலே மறைத்துக் கொள்ளும் அப்பா. We thank you, Lord, for hearing us. ஆண்டவரே இந்த விண்ணப்பத்தை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறபடினாலே கேட்டபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. We thank you, Lord, for answering our cry this morning. ஆண்டவரே இந்த காலைவேளை நாங்கள் உமக்கு முன்பாக வைத்த விண்ணப்பத்திற்கு நீர் பதிலளிக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். How helpless we feel without your presence and without your power. ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகம் இல்லாமல் உம்முடைய வல்லம் இல்லாமல் நாங்கள் எந்த அளவிற்கு ஆண்டவரே உதவியற்றவர்களாக தெரிகிறோம் அப்பா. We feel so helpless, we feel so weak, but with you and your empowerment we can run through a troop and leap over a wall, O Lord. ஆண்டவரே உதவியற்றவர்களாக பலனற்றவர்களாக நாங்கள் எங்களுக்குள்ளாக காணப்படுகிறோம். ஆனால் உம்முடைய ஆவியானவருடைய பலத்தோடு கூட ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து செல்வோம். அந்த அளவிற்கு நீர் எங்களை பலப்படுத்துகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி. We give you thanks and praise. ஆண்டவரே உமக்கே துதியையும் நன்றியையும் சொல்லுகிறோம் அப்பா. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen and amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen. ஆமென். May the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Amen. Hallelujah. What a wonderful joy it has been, my friends, to listen to the word of God and especially to bring the word of God to you this morning. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பது என்பது எவ்வளவு அருமையான ஒரு சம்பவம். அதை மாத்திரமல்ல எங்களுக்கு அதை கொண்டு வருவது மிக கிடைத்த ஒரு பாக்கியமாகவும் நான் கருதுகிறேன். I want you to be of good cheer. I want you to encourage yourselves and to know that God's Spirit is at work in your life and through your life. மகிழ்ந்து கலிகூருங்கள். தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்கள் மூலமாக இந்த வேளையிலே செயல்படுகிறவராக உங்களுக்குள்ளே செயல்படுகிறவராக இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் உற்சாகம் பெறுங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Learn more about the anointing from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து இன்னும் அதிகமாக அபிஷேகத்தை குறித்து என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆராய்ந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். When you come to the word of God and spend time there, you will know how the Holy Spirit works. நீங்கள் வேதாகம பகுதிகளிலே இந்த பகுதியை எடுத்து பார்க்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும். It's when you spend less time in the word of God and more time elsewhere
that you find yourself confused about how the Holy Spirit works and what He does. தேவனுடைய வார்த்தையிலே நேரம் செலவழிப்பதை குறைத்துவிட்டு மற்றவற்றில் நீங்கள் அதிக நாட்டமுடையவர்களாய் நேரத்தை செலவழிக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்களானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எப்படியாக செயல்படுகிறார் என்பதை சரியான விதத்திலே அறியாதவர்களாக காணப்படுவீர்கள். God doesn't want that to happen in your life. அப்படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சம்பவிக்க கூடாது என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. Do share this teaching link with someone else. இந்த போதனையின் தொடர் வருகிற இந்த லிங்கை நீங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாமே. Remember, the kingdom of God should never suffer a setback in your lifetime. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய ராஜ்யம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும், பின்வாங்க கூடாது என்பதாக நான் அறிகிறேன். And if you do like to have a copy of our teaching newsletter sent to you, believe me, I believe it's something that will profit you greatly. Please do write to us and ask us for a free copy. It will be mailed to you. உங்களுக்கு அதிக பலன்களை கொண்டு வருகிற செய்தித்தாளும் பிரசுரமாகி வருகிறது. அது உங்களுக்கு தேவையெனில் நீங்கள் எங்களுக்கு உங்கள் முகவரியோடு கூட நீங்கள் தெரிவிக்கும் போது உங்களுக்கு இலவசமாக அது உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். And it will be sent to you so you can read it, profit from it, and also share the word of God with others. அது உங்கள் இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். நீங்கள் அதை வாசித்து அந்த செய்தித்தாள்களிலிருந்து வரக்கூடிய பலன்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். It's available in English, Tamil and Telugu. அது ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய 3 மொழிகளிலும் பிரசுரமாகிறது. So remember, the Holy Spirit is at work in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவிலே கொண்டிருங்கள். God bless you. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు, సర్వకాలమందు జయమిచ్చును. నిన్నానేడు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు, సర్వకాలమందు జయమిచ్చును. హల్లెలూయా, ఆనందమే, సంతోషమే, సమాధానమే. హల్లెలూయా, ఆనందమే, సంతోషమే, సమాధానమే. ప్రేమించు దేవుడు, రక్షించు దేవుడు, పాలించు దేవుడు, యేసు దేవుడు. పాటలు పాడి ఆనందించెదం, ఆహా ఎంతో ఆనందమే, ఆహా ఎంతో ఆనందమే. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.